Dear students, in this video we are going to discuss about eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues are a special set of scalars associated with a linear system of equations, that is a matrix equation. Eigenvalues are also known as characteristic roots or characteristic values. So, eigenvalues അല്ലെങ്കിൽ eigenvectors ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കുറഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് സെയിം അൺനോൺസ് and we want to identify what should be the value of these unknowns. അതാണ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്കെയിലാർ വാല്യൂസ് വരും. ആ ഒരു സ്കെയിലാർ വാല്യൂസിനെയാണ് ഏജൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏജൻ വാല്യൂസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ്. ദെൻ ഏജൻ വാല്യൂസിനെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഏജൻ വെക്ടർ വാല്യൂ നമ്മുടെ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഏജൻ വാല്യൂസ് ആരൊക്കെയാണ്, ഏജൻ വെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം, ആ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇഫ് A is a square matrix of order n, we can form a matrix of the form A minus lambda I, where lambda is a scalar and I is the unit matrix of order n. A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് n by n. So we can write it in the form A minus lambda I, where lambda is our scalar value and I is the unit matrix of order n. That is our identity matrix. I is the identity matrix. So we can, if we are having a square matrix with us, we can write in the form A minus lambda I. The determinant of this matrix is equated to 0 is called characteristic equation of A. That is, determinant of A minus lambda I is equal to 0 is called characteristic equation of A. The roots of this equation are called characteristic roots, latent roots or eigenvalues of A. So if we are having a square matrix A with us, we have to identify A minus lambda I, where I is the unit matrix. So we have to take the determinant of that particular equation. Determinant of A minus lambda I, that should be equated to 0. And if we obtain roots for this particular equation, then that roots are termed as characteristic roots, latent roots or eigenvalues of A. A vector corresponding to each root of the characteristic equation such that Ax is equal to lambda x is true, called eigenvector or latent vector. Or that we can write it as A minus lambda I into x is equal to 0, where x is the eigenvector. So if we are having the corresponding characteristic equation with us, we can write it as Ax is equal to lambda x. This is also true, and or we can write it as A minus lambda I into x is equal to 0. Eigenvector corresponding to a eigenvalue is not unique. So we will see the steps or procedure for identify the eigenvalues and eigenvectors. The first step is solve the characteristic equation A, determinant of A minus lambda I is equal to 0. The second step, for a specific eigenvalue lambda I, solve the homogeneous system of equations A minus lambda I into x is equal to 0. So in order to obtain eigenvalues and eigenvectors of a particular matrix, first what we have to do is we have to identify the determinant of A minus lambda I is equal to 0. Then based on a particular value of lambda, we have to solve the system of equations using the equation A minus lambda I into
into x is equal to 0. So we obtain the corresponding eigenvectors. We will see an example and it will be much more clear. Now we move on to the first question. Find eigenvalues and eigenvectors of the matrix 7, 3, 3, minus 1. We have to find out the eigenvalues and eigenvectors of the matrix 7, 3, 3, minus 1. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്. ഏത് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് A മൈനസ് ലാംഡ I. So we have A minus lambda I. Given matrix is treated as A, that is 7, 3, 3 minus 1 minus lambda എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ എന്ന സ്കെയിലാർ തന്നെയായിട്ട് എഴുതും. 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2x2 മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ്. സോ 1, 0, 0, 1. So it will become A minus lambda I is equal to 7, 3, 3 minus 1 minus lambda 0, 0, lambda. So if we are making the difference between these, it will become 7 minus lambda 3, 3 minus 1 minus lambda. ഇതേ രീതിയിൽ വരും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് 7 minus lambda 3, 3 minus 1 minus lambda. ഇനി നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് A minus lambda I is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുക. സോ 7 മൈനസ് ലാംഡ ഇൻ 3, 3 മൈനസ് 1 മൈനസ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡയഗണൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 മൈനസ് ലാംഡയും മൈനസ് 1 മൈനസ് ലാംഡയും. So 7 minus lambda into minus 1 minus lambda minus അടുത്ത diagonal എടുക്കുക minus 3 into 3. So equation is like this: 7 minus lambda into minus 1 minus lambda minus 3 into 3. So ഇതിനെ multiply ചെയ്ത് എഴുതുക. So it will become 7 into minus 1 minus 7 minus lambda into 7 into minus lambda, so it is minus 7 lambda, then minus lambda into minus 1 plus lambda, minus lambda minus lambda plus lambda square, then minus 3 into 3, 9. So it will become minus 7 minus 7 lambda plus lambda square minus 9 is equal to 0. So if we are rearranging the terms, it will become lambda square minus 6 lambda minus 16 is equal to 0. This is a quadratic equation. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് കാണുന്നതെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഡേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ റൂട്ട്സ് വരുന്നത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ, റൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ ലാംഡ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 8ഉം -2. ഈ 8ഉം -2 ആണ് നമ്മുടെ ഏജൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഏജൻ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻ വെക്ടേഴ്സ് കാണാം. Now we have to consider our first eigenvalue lambda equal to 8. So let lambda equal to 8, we have A minus lambda I into x is equal to 0. A minus lambda I into x is equal to 0. So നമ്മൾ A minus lambda I നെ എഴുതുകയാണ്. A minus lambda I is equal to നമ്മുടെ A എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7, 3, 3 മൈനസ് 1 ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൈനസ് ലാംഡ ആയും കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ 7 മൈനസ് ലാംഡ 3, 3 മൈനസ് 1 മൈനസ് ലാംഡ. സോ ലാംഡയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കിനി 8 ഇട്ട് എഴുതാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം
7 minus 8, 3, 3 minus 1 minus 8. A minus 8 ആയി എന്ന് പറയുന്നതിന് 7 minus 8, 3, 3 minus 1 minus 8. സോ നമ്മുടെ A minus 8 ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെട്രിക്സ് വരുന്നത് -1, 3, 3 minus 9. ഇതേ രീതിയിൽ മെട്രിക്സ് വരും. So as per our characteristic equation, a minus lambda I into x is equal to 0. So നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതുകയാണ് a minus lambda I നെ -1, 3, 3 minus 1 minus 9, x1 x2 ആണ് നമ്മുടെ xന്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത്, equal to 0. So 0 എഴുതി അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സും എഴുതി. അതായത് ഈ a മൈനസ് ലാംഡ ഐയുടെ കൂടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം 0 0 എന്നുള്ളതും കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം -1, 3, 3 minus 9, 0 0. Now നമ്മുടെ ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സിനെ പഴയ പോലെ റോ എഷലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി -1, 3, 3 minus 9നെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. ഇതാണ് പിവറ്റ് എലമെന്റ്. -1 ആണ് പിവറ്റ് എലമെന്റ് വരുന്നത്. പിവറ്റിന്റെ താഴെയുള്ളതിന് 0 ആക്കണം. അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. R2 gives R2 plus 3R1. അപ്പോൾ അതെ നമുക്കൊരു ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -1, 3, 0. ഫസ്റ്റ് റോ അതേപോലെ തന്നെ വരും. സെക്കൻഡ് റോയിൽ 3 -1 into 3 -3 ആവും. സോ 3 minus 3 0. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് -9 plus 9 0 ആവും. 0 0. സോ 0 0 0 ആണ് സെക്കൻഡ് റോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ എഷലോൺ ഫോമിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് -x1 plus 3x2 is equal to 0. സെക്കൻഡ് 0 equal to 0. അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വരും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം -x1 is equal to -3x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x1 is equal to 3x2 എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. x1 is equal to 3x2. Now let us assume now what we are going to do is x1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ, x2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x1ന് 3 എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ എടുക്കും, x2ന് 1 എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനും എടുക്കും. സോ x2 1 ആവുമ്പം x1 3 ആവും. ആ ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വെക്ടേഴ്സിനെ അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്. സോ വെൻ ഏജൻ വാല്യൂ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 8, ഏജൻ വെക്ടേഴ്സ് ആർ 3, 1. x1ന്റെ വാല്യൂ 3ഉം x2ന്റെ വാല്യൂ 1ഉം. ഈ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല കേട്ടോ. നമ്മളുടെ അസംഷൻ മാറിയാൽ x2ന് നമ്മൾ 2 ആണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x1ന്റെ വാല്യൂ 6 ആവും. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് നോട്ട് യൂണിക്, വാല്യൂസ് ക്യാൻ ഡിഫർ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ അസംഷൻ. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏജൻ വാല്യൂ 8 വരുമ്പോൾ ഏജൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് 3ഉം 1ഉം ആയിരുന്നു. ഇനി അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ശരിയാണെന്നുള്ളതിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നായിരുന്നു, AX is equal to λx. സോ അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഒരേപോലെ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ മെട്രിക്സ് 7, 3, 3 minus 1. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 3ഉം 1ഉം, ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 8, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 3ഉം 1ഉം. ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏജൻ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന്. സോ നമ്മൾ ഇതിന് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. സോ 7 into 3 plus 3 into 1, അതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് വരുന്നത് 3 into 3 plus -1 into 1. So it will become 8. Right hand side എന്ന് പറയുന്നത് 8 into 3 and 8. So 7 into 3 21 plus 3 24. 3 into 3 9, 9 minus 1 8.
So 24 8 left hand side varum, right hand side 8 into 3 24 varum, 8 into 1 8 varum. So left hand side is equal to right hand side. So നമ്മുടെ Eigen value lambda equal to 8 ഉം അതിന് corresponding വന്നിരിക്കുന്ന vector 3 1 ഉം correct ആണ്. Now നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ -2 ഇടുക. ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ -2 ഇടുക. അതേപോലെ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 8 ഇട്ട പോലെ തന്നെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക. a minus lambda I is equal to a minus -2 of I. So 7 3 3 minus 1 minus -2 into 1 0 0 1. So it will become 7 plus 2 3 3 minus 1 plus 2. So the matrix is 9 3 3 1. 9 3 3. ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. a minus lambda I into x is equal to 0. എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 9331 x1 x2 0 0. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതുവാണ്. ഓഗ്മെന്റഡ് മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ 930 310 വരും. അതിന് റോ എഷലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ R1ൻ്റെയും R2 റോ 1ഉം റോ 2ഉം കൂടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു. So it will become 310 930. Then after that R2 gives R2 minus 3R1. R2 gives R2 minus 3R1. So 9 minus 3 into 3 9 9 minus 9 0 1. Then 3 minus 3 into 1 3. So our name 0 1 0 minus 0 0. Now this matrix is in row echelon form. Now we can write down the corresponding equations. So 3x1 plus x2 is equal to 0. Second 0 equal to 0 varum. So 3x1 plus x2 is equal to 0. From that we can write it as 3x1 is equal to minus x2. Or we can write it as 3x1 or x2 can be written as 3 minus 3x1. Oh, suppose if we are giving value 1 to x2, sorry, suppose we are giving value 1 to x1, then x2 become minus 3. So let us assume x2 is equal to minus 3 and x1 is equal to 1. So this means that നമ്മൾ x1ന് 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x2ൻ്റെ വാല്യൂ -3 ആവും. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. x1ന് 2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ x2 എന്ന് പറയുന്നത് x1ന് 2 ആണെങ്കിൽ x2 എന്ന് പറയുന്നത് -6 ആവും. അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വാല്യൂ യൂണീക്ക് വാല്യൂ അല്ല, അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So when eigen value lambda equal to -2, so we obtain the vectors as 1 minus 3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഏജൻ വാല്യൂ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ -2 ആകുമ്പോൾ വെക്ടറായിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്ന 1ഉം -3 ആണ്. ഇനി അത് ശരിയാണോ നോക്കണം. തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ax is equal to lambda x എന്നുള്ള ഫോമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. a എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ മെട്രിക്സ് 7 3 3 minus 1. x എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ് ഏജൻ വെക്ടറായിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്ന 1ഉം -3ഉം equal to lambda value here it is -2 x 1 -3. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏജൻ വെക്ടേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് മീനിങ്. സോ ഇവിടെ നോക്കാം 7 into 1 plus 3 into -3. 7 into 1 7 plus 3 into -3 -9. 7 minus 9 അപ്പോൾ -2 വരും. Then second value എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 1 plus -1 into -3. So 3 plus 3 വരും. 3 plus 3 6 വരും. സോ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ -2 6 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ -2 into 1 -2 into -3. So plus 6. So left hand side is equal to right hand side. So our eigen value lambda equal to -2, corresponding eigen vectors are 1 -3 are correct. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏജൻ വാല്യൂം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏജൻ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂം കറക്റ്റ് ആണ്. സോ വി മേക്ക് അവർ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം our eigen values are 8 and -2. Eigen vectors are vector 3 1 and vector 1 -3. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്.
Okay, thank you.